जय जगन्नाथ। तो फाइनाली आपण मैंने जोटा जगी बसते आपंकर पंजीकरण डेट आसी जाइए। खरीफ धान संग्रह पर चाषी पंजीकरण यहाँ देखिपे है। तो ये भिडियो रे आम डिटेल्स डिस्कस करवा केबे स्टार्ट केबे लास्ट कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार फॉर्म कौटू पाइबे इवेन केमिति फॉर्म फिलअप करेंगे नेक्स्ट भिडियो रे आम डिस्कस करवा। तो जदि आज भिडियोटी आपको हेल्पफुल लगे भिडियो को लाइक करेंगे आउ भाई बंधु सांग जो मैंने भी करती रजिस्ट्रेशन करने को अच्छा आगू सहित शेयर करदे बहुत ही हेल्पफुल हे एवं चैनल को सब्सक्राइब करदे आउ जदि फेसबुक देखते ताहले फॉलो करदे। एतकी बुझा पड़ा तो आम भिडियोटी स्टार्ट करवा। तो देख पारे खरीफ धान संग्रह पर चाषी पंजीकरण धान संग्रह वर्ष 2026-27 एटा आपणकर आम राज्य में खरीफ धान संग्रह तारीख 1/11/2026 रिख ठारू तारीख 31/3/2027 रिख मध्य परिचालित हो माने 1/11/2026 रु 31/3/2027 पर्यंत आपणकर धान निया हब बुझा पड़ा। यही अवधि मध्य प्रत्येक जिले में फसल अमल समय को दृष्टि रखी खरीफ धान क्रय कार्य संपादन कर चाषी मैंने निकटस्थ अनुमोदित प्राथमिक कृषि समवाय समिति PACS/LAMPS किंवा पानी पंचायत रे आगुआ पंजीकरण करने आवश्यक बुझा पड़ा। तो पंजीकरण प्रक्रिया आम देखा बर्तमान है। आपणकर खरीफ धान संग्रह पर चाषी पंजीकरण 6/8/2026 माने गतकाली ठारे आसी जाता बाकी वेबसाइट अपडेट हो नाला आरंभ हो जाइए। समस्त आग्रही चाषी निकटस्थ समिति गोटे नूतन पंजीकरण फॉर्म संग्रह कर 6/8/2026 रिख रु तारीख 31/8/2026 रिख मध्य समिति कार्यालय आवेदन करें। यह विभाग वेबसाइट यहाँ वेबसाइट foododisha.in रे मध्य उपलब्ध नुआ फॉर्म रे समस्त व्यक्ति तथ्य सह धान चाष होता जमीर विशद विवरणी देवाकू हेबो माने आपण एतकी बुझा पड़गला। आपंकर 6 तारीख रु स्टार्ट होती 31 तारीख माने अगस्त 6 कहूँ तार माने नहीं कि 6 माने 6 अगस्त 6 रु स्टार्ट होती अगस्त 31 जाके आपंकर अप्लाई हेबो। एतकी तो क्लियर होते आई होप समस्ते। देन आपंकर आवश्यक कागज पत्र वर्तमान आम देखा है। आवश्यक कागज पत्र वर्तमान देखा मुझे स्लाइड अफ कर ओके डन देख पारे आवश्यक कागज पत्र माने कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आपण मानकू पंजीकरण करने। जदि भिडियोटी आपको हेल्पफुल लगुच ताले भिडियो को लाइक करने जमा भूलें एवं सांग मान सहित शेयर करदे क्लियर। तो आम देखा कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार इच्छुक चाषी माने सेमानक पंजीकरण फॉर्म सहित निम्नलिखित कागज पत्र तथ्यर नकल दाखल करने आवश्यक बुझा पड़ा। फास्ट आपणकर आधार कार्ड दरकार सेकेंड हूँ आधार कार्ड रे जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होती से मोबाइल नंबर तापर विकल्प किसी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दरकार। 3 नंबर अधिकार अभिलक्ष्य खतियान जोटा कि पट्टा ROR बोली कहते आम पट्टा। देन फोर्थ रे आपनको बैंक पासबुक लास्ट टाइम बैंक पासबुक किसी नीड नथिला तो एमन एबे कहते से बैंक पासबुक रे प्रथम पृष्ठार नकल माने फ्रंट पेज बैंक पासबुक रो फ्रंट पेज दरकार बोली मेंशन करछंती हैला 4 नंबर। देन 5 नंबर जमी मालिकंको सहित नहीं जमी मालिकंको सहमति पत्र जो भाग चाषी माने सेमानको गोटे कंसर्न फॉर्म दिया जाए भाग चाषी मान तो से कंसर्न फॉर्म दे पारे भाग चाषी मान देवे। 6 नंबर रेकर्डधारी ठार सहमति पत्र जदि आपणकर नाम जमी नाही आपणकर बापा नाम अच्छी इभेन आपन भी गोटे कंसर्न फॉर्म नहीं कि फिलअप करके देवे। 7 नंबरटा किसी बुझी हो नहीं कृषक रजिस्ट्री संख्या बा एग्रीस्टार जोटा कि आपणकर सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर आईडी तो जहाँ नाम जमी अच्छी तांकर ही होची एग्रीस्टार फार्मर आईडी है। जहाँ जदि आपणकर बापा नाम जमी अच्छी ताले आपणकर जो VAW माने अच्छी से माने आसिकी प्रायतः कर देथिबे एग्रीस्टार आईडी बाकी जहाँ नाम नहीं से केमती करेंगे जहाँ भी हो स्टार्ट है ही जना पड़े कंसर्न फॉर्म देकी मे भी करेंगे यहाँ रेकर्डधारी सहमति पत्र यहाँ दरकार हे। आउ चाषी पंजीकरण समय आधार भित्तिक EKYC यहाँ होता लास्ट टाइम भी बैंक पासबुकटा नुआ आड होती एग्रीस्टार नुआ आड होती
ଆଉ ସବୁ ଯେମିତିକା ଥିଲା ସେମିତି ସେମ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଏଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନାମମାତ୍ର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଆମର ନିଡ୍ ନାହିଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଦରକାର। ତ ଆପଣ ନିଜେ foododisha.in କୁ ଯିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗତକାଲି ଠାରୁ ହେଇଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 31 ଅଗଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଡିଟେଲ୍ସ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, ଏଥିରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। କ୍ଲିଅର? ବାକି ୟାର ତଳେ ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଯିବେ, 1 ସେକେଣ୍ଡ। ହଁ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଯିବେ, ଏଥିରେ 4ଟି ଫର୍ମ ଇଏ କରିବାର ଅପସନ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋଡାଲିଟିଟା 2026-23ର, 1 ସେକେଣ୍ଡ, ଟିକେ ଛୋଟ କର। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଡାଲିଟିଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ କିମ୍ବା PCSରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କନସେଣ୍ଟ ଲେଟର ଫର୍ ସେୟାର କ୍ରପ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଗି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ଲେଟରଟା ଦେଇଛି। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରେକର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହମତି ପତ୍ର, ଏଇଟା କିଛି ଆଡ଼୍ ହେଇନି। ମେ ବି ଏଇଥିରେ ସେୟାର କ୍ରପ୍ରେ ହିଁ ଯିବ। ଛାଡ଼, ଏଟା ଦେଖିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ହଉ ଆଗ, ଆମେ କରିସାରିବା ଦେନ୍ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଫର୍ମ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ, ପିନକୋଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ନାମ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅଛି ପଟାରେ ତାଙ୍କରି ନାମ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଡ଼୍ କରି ଦେଇଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଅଛି ଏଇଟା ଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାରର ଆଇଡି ନମ୍ବର ମାଗି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଦେନ୍ ଆପଣ ଜେନେରାଲ, ST SC ଯାହା ବି ହେଇଥିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ କେଉଁ ମାସ ଦେବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷର ଦେବେ କି ସେକେଣ୍ଡ ପକ୍ଷର ଦେବେ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଠି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଏଥିରେ। ତାପରେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାକି ସେ ପାସବୁକ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଦରକାର ବୋଲି ସେଠି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଯାହା ବି ହେଇଥିବେ ଦେବେ ଏଥିରେ। ଧାନ ବିକ୍ରି କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିବ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ତାର ନାମ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ, ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା କଞ୍ଜୁମର ନମ୍ବର ଥିବ ଦେବେ। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଏଠି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ, ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍କିଲ୍, RI ଅଫିସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ବା ମୌଜା ଯେଉଁଟା, ଖାତା ନମ୍ବର ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ପଟା ନମ୍ବର, ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଦେବେ। ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ନାମ, ଯାହା ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ପୁଅ, ତାଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଗ ଚାଷୀ ଯାହା ବି ହଉ ଦେବେ ଏଥିରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଭାଗି ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏଇ 4ଟି କଲମ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ସ୍କିପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଜମିର ପରିମାଣ, ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ ଏଇଟା 86, 1 ସେକେଣ୍ଡ, 86 ତ ନୁହଁ, 1 ସେକେଣ୍ଡ, ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି 0.30, 30 ଡେସିମିଲ୍ ଅଛି ପଟା ଅନୁଯାୟୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ କେତେ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ସେମ୍ ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ପଟା ଅନୁଯାୟୀ ଟୋଟାଲ ଜମି ଚାଷ ହେଇଛି ସେମ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କିସମ, ଶାରଦ 1, ଶାରଦ 2, ଶାରଦ 3, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇରିଗେଟେଡ୍ ଅଛି, ଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି, କେନାଲ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏନି ହାଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଦେବେ, ୟେସ୍ କରିବେ, ଆଇଦର ନ କରିବେ ହେଲା। ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର କିଛି କରବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ପଟା ଗଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ପଟାରେ ଏତିକି ହେଲା, ପୁଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଟା ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଖାତା ନମ୍ବର ଏଠି ଅଲଗା ଦେବେ, ପ୍ଲଟ୍ ଦେବେ, ସେଇ ସେମ୍ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଉପରେ ସେମ୍ ଲେଖିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଏଥିରେ ବି ଜାଗା ହେଉନି ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି,
ଏନଫ୍ ନମ୍ବର କଲମ ଅଛି, ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। 2ଟା ଫର୍ମ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିକି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଜ୍ ହବ। ବାକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଡ୍ କରିଛି ଫର୍ମରେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପୁଣି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଠି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର ଆଇଡି, এই ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର ଆଇଡି ଦେବାଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 1 ସେକେଣ୍ଡ। ହଁ, କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା ସେଠି ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା 12 ନମ୍ବରଟା କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା କୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି? ଯାହାଙ୍କର ନିଜ ନାମରେ ପଟା ବା ROR ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ଯୋଉ VAW ଭିଲେଜ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ଘରେ ଘରେ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏତିକି ତ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ କନସର୍ନ ଦେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ହବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଫର୍ମ ପାଇଗଲେ, କୋଉଠୁ ଫର୍ମ ପାଇବେ, କୋଉଠୁ କ'ଣ ପାଇବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦିଓ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯୋଉମାନେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗିକି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।